In this example, the section of the gravity dam, which is non-overflow portion type gravity dam, which is built of concrete. The masonry is concrete, which is used for construction of this gravity dam. This is a diagram which is given. Different RLs are given here. Bed level of the dam is having RL 205 meter, and water level is having RL 285 meter. RL of the top bund level, which is 289 meter. RL up to this point is having 280 meter, and slope on downstream face having 2:3. Tailwater, the top water level of tailwater is having RL 211 meter. Inside the dam, the drainage gallery, which is shown by this dotted line, at 8 meter distance from this vertical face. And top width of the dam is 6 meter, bottom width is 56 meter. The alpha is the angle made by this inclined line with vertical. So to calculate the maximum vertical stresses at the hill and toe of the dam, this is first. Second, the major principal stress at the toe of the dam. Third one, the intensity of shear stress on the horizontal plane near the toe. These are the three cases that you have to determine. So assuming the weight of the concrete is 23.5 kilonewton per meter cube, assume करायचं है. Width length of the dam is considered as 1 meter. Okay. Allowable stress in concrete, which is taken as 2500 kilonewton per meter square. This is the given data. And the weight of concrete is 23.5. Allowable stress in concrete is given 2500 kilonewton per meter square. Considering the 1 meter length of the dam, from that, to assume unit weight of water gamma W is equal to 9.81 kilonewton per meter cube. हे assume करायचं आहे. हे standard value आहे gamma W 9.81 kilonewton per meter cube. Okay. त्यानंतर 1 meter length of the dam is considered. First step, you have to find the various forces and their moments about the toe, which are calculated and tabulated in the table. And the forces करायचे, vertical forces, then horizontal forces, horizontal water pressure, that you have to find. The first vertical forces that you have seen, सर्वांनी लिहून घ्या, कॅल्क्युलेटर जवळ ठेवा, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ऑलरेडी आपण एक हा टेबल आपण सॉल्व्ह केलेला आहे, तो ओव्हरव्ह्यू आपण पाहणार आहे. पहिल्यांदा वर्टिकल फोर्सेस, इन दॅट फर्स्ट इज वेट ऑफ द डॅम. त्यामध्ये W and W2 two sections are considered. One is rectangular and one is triangular. Okay. त्यामध्ये W1, which is the weight of rectangle, which is taken as which is calculated as area multiplied by that weight of concrete. Area क्या है? Volume multiplied by area, volume multiplied by that weight, that gives weight of the dam. That weight of concrete, the 84 multiplied by 6 multiplied by 1 meter length, which is considered, that gives 11,844. And its distance, the force which is acts at a distance, lever arm 53 meter. By multiplying this, we get this moment about the toe in kilonewton meter.
627,732. Okay. Then W2 for triangular section, which is calculated by this equation. पहिल्यांदा area of triangle येईल 1/2 base into height. Base काय 50, height is 75 into 1 meter length into 23.5 हे weight of concrete हे multiply करायचं त्यावरनं weight of triangle हे दोन्हीचं addition येईल. weight of dam म्हणजे काय this weight of rectangle plus weight of triangle म्हणजे त्या डायग्राम मध्ये दिले पहा तिथे डॉटेड लाईन जर काढलं हा फर्स्ट रेक्टँगल आहे. ओके दिस इज सेकंड ट्रायंगल a triangular portion हा this one is triangle and this is rectangle. Okay, this is rectangle and this is triangle. पहिल्यांदा आपण वेट ऑफ रेक्टँगल काढलंय त्यानंतर the for each area is considered 84 by total 84 is the total height of the dam into 6 is the width at the top and triangle ची एरिया काय बेस काय किती येईल 56 1/2 बेस into height बेस आहे 50 into height is given height is 75 meter. By multiplying this we get this value 44063 weight of the triangle. So this weight will act at 2/3 of the base 2/3 into 50 इथे दिलेलं आहे किती आली व्हॅल्यू 33.33. multiplying this we get the moment 1468620 kilonewton meter. झालं वेट ऑफ द डॅम दोन्हीचं ऍडिशन. त्यानंतर थर्ड त्यामध्ये वेट ऑफ वॉटर सपोर्टेड ऑन डाऊनस्ट्रीम फेसला इथे टेल वॉटर आहे त्याचं सुद्धा वेट कन्सिडर करायचं आहे. ओके then so weight on downstream site that is given here. This is 1/2 4 into 6 into 1 9 into 9.81 unit weight of water, then it gives 118. You lacked at 1/3 of the base 4/3 that gives 1.33. multiplying this we get moment किती आले 157. this is positive. त्यानंतर अपलिफ्ट प्रेशर हे तीनचं ऍडिशन करायचं आहे ते इथे लिहायचं समेशन ऑफ m1 इज इक्वल टू 2096,509 किलोन्यूटन मीटर हे आलंय. समजलं इथपर्यंत? एनी डिफिकल्टी इन दिस? कळालं नसेल तर विचारा. and summation of vertical forces sigma v1 is equal to addition of this three w1 w2 and w3 हे तीनचे ऍडिशन करायचं आहे. व्हॅल्यू किती येते 56025 किलोमीटर. समजलं इथपर्यंत? वर्टिकल फोर्सेस कसे काढलाय? वर्टिकल फोर्सेस म्हणजे काय वेट ऑफ द डॅम ऍक्ट्स डाउनवर्ड. तो फोर्स कसा आहे वर्टिकली डाउनवर्ड्स. त्यानंतर अपलिफ्ट प्रेशर विल ऍक्ट वर्टिकली अपवर्ड. त्यामध्ये U1 U2 U3 U4 आहेत हे 4 टाइप्सचे फोर्सेस आहेत त्या डायग्राम मध्ये दिलेले आहेत. हे प्रेशर डायग्राम काढायचं आहे. अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम त्यानंतर प्रेशर डायग्राम वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन pressure distribution diagram here. The U1 U2
U3, U4. U1 is the this space. इथून ते इथपर्यंत हे बघा. U1 इथपर्यंत येईल ते डॉटेड लाईनच्या हा सेक्शन हा रेक्टँगल. ओके, दिस इज U1. ते दिले पहा U1. त्यानंतर U2 कुठे आहे? इथे दिस ट्रायंगल. आणि U3 म्हणजे या डॉटेड लाईनच्या वर हा U3 हा पोर्शन आणि U4 दिस ट्रायंगल. म्हणजे किती झाले? हा एक रेक्टँगल, दोन रेक्टँगल झाले. U1 आणि U3 हे दोन रेक्टँगल, U2 आणि U4 हे दोन ट्रायंगल. तर इथला जो पोर्शन आहे गॅमा डब्ल्यू एच हॅश ए 9.81 इंटू 6 ते आपण ऑलरेडी पाहिले 58.9 ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलं आहे. गॅमा डब्ल्यू इंटू एच 9.81 इंटू 80 ते वेल्यू आली 784.8. अपली प्रेशर इथे आपण हे दोन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केले होते 484 आणि 300.8. त्यानंतर हा पोर्शन इथली व्हॅल्यू आली U1 300.8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे गॅमा डब्ल्यू इंटू एच हॅश प्लस 1/3 गॅमा डब्ल्यू इंटू एच मायनस गॅमा डब्ल्यू इंटू एच हॅश. याप्रमाणे U1, U2, U3, U4 काढायचं आहे. ओके, and there is a summation. It is summation of V. Summation of V2. Summation of V2 means addition of U1 plus U2 plus U3 plus U4. And summation of moment M2, sigma M2 is minus 481,999. And summation of V2, sigma V2 is minus 12975. So summation of V is weight vertical forces minus this uplift pressure, weight of the dam minus uplift pressure. It's a subtraction, a negative yield. Uplift pressure, it is acting upward, therefore negative. Samala? By subtracting this, we get this value 43050. This is summation of V, summation of vertical forces. इथपर्यंत आपण वर्टिकल फोर्सेस काढलं होतं. त्यानंतर खाली हॉरिझॉन्टल वॉटर प्रेशर काढायचं आहे. प्रेशर ड्यू टू वॉटर. ओके, पहिल्यांदा ऑन अपस्ट्रीम फेस, ऑन डाउनस्ट्रीम फेस. अपस्ट्रीम फेसला काढायचं पहिल्यांदा. अपस्ट्रीम फेसला किती आली व्हॅल्यू? 1/2 into 784.8 into 80. The height of water level is 80 meter into 1 meter length of the dam is considered. The value will be 31392. It will act at the distance from the base 1/3 from the 1/3 of the height 80/3. And किती आली value 26.67. By multiplying these two values, force into distance lever arm, then you get this value 837,225. समजलं का इथपर्यंत? तसंच डाउनस्ट्रीम साइडला पी हॅश टेल वॉटर आहे. त्या डायग्राम मध्ये दाखवले पहा. तर प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम इथे दाखवले 784.8. हा वॉटर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. So here it is given. म्हणजे तो कुठे ऍक्ट होईल 26.67. म्हणजे हा रिझल्टंट फोर्स इथे दाखवले पहा, हा इथे ऍक्ट होईल. ओके, अँड ड्यू टू टेल वॉटर P2 तो इथे ऍक्ट होईल 1/3 ऑफ दी हाईट ऑफ वॉटर लेवल इज 6 मीटर. मग त्याचं प्रेशर इथे दाखवले पहा 58.9 आणि याचं प्रेशर अपस्ट्रीम साईडचं 784.8 आणि डाउनस्ट्रीम साईडचं 58.9. These are the horizontal water pressure. The height of
water level is 80 meter. Okay. इथे दाखवले वर. I calculated this 1/2 base into height into 1. Then you get this value. This value is 31392 and moment is 837,225. And on downstream phase 1/2 base into height 58.9 into height of water is 6. The value will be negative minus 177 and it will act from the base at 6/3, 2 meter from the base, which is then moment it will be 354. Force into distance 177 into 2, it will be 354. या दोन्हीचं ऍडिशन करायचं आहे. मोमेंटचं समेशन ऑफ M3 ऍडिशन करून हा मायनस आहे प्लस आहे तर सबट्रॅक्शन करायचं आहे. तर व्हॅल्यू विल बी 83687 and summation of horizontal forces, this value sigma h किती आले 31392 minus 177. व्हॅल्यू किती येते 31215. कॅल्क्युलेट केलं का सर्वांनी? Any difficulty in this? And finally sigma m काढायचा आहे. Net positive moment is which is equal to 2096509 minus वरची जी व्हॅल्यू आली मोमेंट 481,999 minus this value 836871 हे मायनस करायचं. This is the moment due to weight of the dam, moment due to optic pressure, moment due to is horizontal water pressure. तिन्हीचं समेशन करायचं आहे. Then you get this value 77,777,639 kiloton meter. Okay. In this way we solve this table. इथपर्यंत ते सॉल्व करायचं टेबल. समजलं इथपर्यंत आपण सॉल्व केलं होतं मागच्या लेक्चर मध्ये. समजलं सर्वांना? Any difficulty in this? काय डिफिकल्टी आहे का? विचार. You can ask. कारण मागच्या एक्झामला 2018 मध्ये हे विचारलंय 10 मार्कासाठी. 2-3 वेळा हे सेम एक्झाम्पल विचारलेलं आहे. ओके. समजलं सर्वांना? त्यानंतर डिस्टन्स ऑफ रिझल्टंट फ्रॉम द टो which is calculated as x bar. डिस्टन्स ऑफ रिझल्टंट काढायचं आहे. त्याचा डिस्टन्स कुठे आहे बेस पासून किंवा टो पासून त्याचा डिस्टन्स कुठे तो रिझल्टंट कुठे ऍक्ट होतो. तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ m सिग्मा m बाय सिग्मा v, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस. तर 777,639 इथे काढलं होतं आपण समेशन ऑफ m दिस व्हॅल्यू. ओके. ही व्हॅल्यू समेशन ऑफ एन एम इथे ठेवायचं आहे. एंड समेशन ऑफ v इथे काढलाय 43050 समेशन ऑफ v वर्टिकल फोर्सेस. the vertical forces, what is summation of v? This ही व्हॅल्यू इथे ठेवायची 43050. ओके. समेशन ऑफ v. Then you get, by dividing this, you get this value 18.06 meter. Okay, this is the value 18.06 meter x bar, distance of resultant. त्यानंतर eccentricity काढायचं आहे. E is equal to 56/2. 56 काय base of the dam, base width, that is half, minus x bar 18.06 करायचं. x bar हा 18.06 काय x bar
हा एक्स बार आहे. ओके, आता इथे काढलेला आपण दिस व्हॅल्यू दिस kept here 56 by 2 width by 2 minus x bar, then you get the eccentricity 9.94 meter. Okay, पण काढलाय सरांनी सॉल्व करायचं आहे. आलाय का व्हॅल्यू ई 9.94 मीटर. सर्वांनी काढाय एक्स बार आणि एक्सेंट्रिसिटी summation of m by summation of v. Put this value and the value will be 18.06 and eccentricity will be 9.94. Okay, त्यानंतर वर्टिकल स्ट्रेस पीव्ही काढायचं आहे. वर्टिकल स्ट्रेस पीव्ही इज इक्वल टू सिग्मा वी बाय बी हा फॉर्म्युला आहे इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस और मायनस 6c बाय बी. हा पीव्ही काढण्याचा फॉर्म्युला आहे. लिहून घ्या सर्वांनी. सर्वांनी नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचं आहे. फॉर्म्युला लिहून घ्या. PV is equal to sigma V by B into bracket 1 plus or minus 6C by B. Put the value. Put this value summation of B आपण वर काढलं होतं. From the table we get 43050. Okay, 56 base width, capital B is base width 56 मीटर इथे ठेवायचं आहे. E आपण ऑलरेडी काढले 9.94 वर किती आले 9.94 dividing with base width B 56, then we get this value 768.8 meter into bracket 1 plus or minus 1.065. Okay, then maximum vertical stress काढायचं आहे. तर पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह कन्सिडर करून व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचं, नंतर निगेटिव्ह मायनस ठेवून 1 प्लस 1.065 करून ते मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू किती येते 2.065 याला मल्टिप्लाय केल्यावर तर मॅक्झिमम वर्टिकल स्ट्रेस पी मॅक्स ॲट तो किती येईल कॅल्क्युलेट करा. पी मॅक्स काढायचं आहे 1587.6 किलोटन पर मीटर स्क्वेअर. दिस इज द आन्सर. मॅक्झिमम वर्टिकल स्ट्रेस. त्यानंतर मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस मायनस ठेवून 1 मायनस 1.065 करून मायनस करून मल्टिप्लाय करायचं आहे 768.8 ला. देन द व्हॅल्यू विल बी काय व्हॅल्यू निगेटिव्ह मायनस 0.065 इथे ही व्हॅल्यू. नंतर याला मल्टिप्लाय करायचं आहे मायनस येईल ही व्हॅल्यू 49.97 किलोटन पर मीटर इज द मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस. काढलंय सर्वांनी. कॅल्क्युलेटेड ऑर नॉट. पुढे जायचं का. इथपर्यंत सॉल्व केलं सर्वांनी. एनी डाउट इन दिस. इथं प्लस और मायनस आहे. ओके, पहिल्यांदा प्लस करून मल्टिप्लाय करायचं आहे आणि मॅक्झिमम वर्टिकल स्ट्रेस काढायचं आहे. परत मायनस करून मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस काढायचं आहे. पी मिनिमम ॲट द हिल अँड पी मॅक्स ॲट द टो. दिस टू व्हॅल्यू विल गेट. तर फर्स्ट condition, the answer we got here vertical stress. समजलं मॅक्झिमम वर्टिकल स्ट्रेस आणि मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस कसं काढायचं. या फॉर्म्युलावर काढायचं. पीव्ही इक्वल टू समेशन ऑफ बी बाय बी इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस और मायनस 6e बाय बी. हे सगळे व्हॅल्यू यामध्ये ठेवायचे या फॉर्म्युलामध्ये. मॅक्झिमम वर्टिकल स्ट्रेस आणि मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस काढायचं. समजलं. काढलंय सर्वांनी. एनी डिफिकल्टी. सॉल्व केलंय का सर्वांनी. सर्वांनी सॉल्व करायचं आहे. प्लीज रिप्लाय.
लिहून घेतलं सर्वांनी इथपर्यंत? समजलंय का? त्यानंतर सेकंड कंडिशन मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस काढायचा आहे. सिग्मा मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस ॲट टो which is given by this equation. This is the equation. Equation क्या है? Sigma is equal to P into sec square into alpha minus P hash into tan square alpha. This is the equation. हाँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस करने का फॉर्मूला है PV into sec square into alpha sec square alpha P into sec square alpha minus P hash into tan square alpha. PV at the toe कैसे है? Vertical stress. The PV at the toe, that is we have determined from the table 1587.6 kilonewton per meter square and P hash is 58.9 kilonewton per meter square. आपण ऑलरेडी काढलेलं आहे. ओके, त्यानंतर यामध्ये काय काय PV काढायचं आहे. PV आपण ऑलरेडी काढलेलं आहे. त्यानंतर P hash आपण ऑलरेडी काढलेलं आहे 58.9. ओके, त्यानंतर अल्फा tan अल्फा which is 2/3 slope of the downstream phase किती आहे ते डायग्राम मध्ये दिले पहा 2:3 हे बघा. This slope is given to this is 2 and this is 3. A slope दिलेला आहे 2:3 हा रेशो आहे. तर अल्फा इथे दिलेला आहे. अल्फा अँगल मेड बाय दिस inclined line with vertical. हा अल्फा आहे आणि इथे सुद्धा हा अँगल अल्फा आहे. हा अल्फा काढायचा. टॅन अल्फा म्हणजे काय? दिस ट्रायंगल, या ट्रायंगल मध्ये टॅन अल्फा घ्यायचा आहे 2:3 2/3 टॅन अल्फा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइड बाय ॲडजसंट साइड म्हणजे काय 2/3 इज अल्फा. हा अल्फा, अल्फाची व्हॅल्यू काढायचं आहे. अल्फाची व्हॅल्यू मिळाली तर आपल्याला काय काढता येईल? मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस. ओके, तर डायग्राम मध्ये हे नोट करून घ्या. अल्फा 2/3 अल्फा angle made by this inclined face with vertical. Okay, तर व्हॅल्यू यामध्ये या इक्वेशन मध्ये ठेवायचं आहे. त्यानंतर sec square alpha which is equal to 1 plus tan square alpha. तर sec square alpha म्हणजेच काय? 1 plus tan square alpha. You know this mathematics formula, mathematical formula. Sec square alpha is equal to 1 plus tan square alpha. तर यामध्ये ठेवा 1 plus tan square alpha 2/3 चा स्क्वेअर करायचा आहे. 2 चा स्क्वेअर 4 येईल, 3 चा स्क्वेअर 9, 1 plus 4/9. तर ही व्हॅल्यू किती येईल? 1 plus 4/9 करायचं आहे. तर रेशो विल बी 13/9. ती व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये ठेवायचं. अल्फाची व्हॅल्यू 13/9 multiply by this vertical stress PV, then you get sigma. तर मल्टिप्लाय करून बघा कॅल्क्युलेटर मध्ये किती येते व्हॅल्यू? 58.9 मायनस, इथे मायनस करायचं आहे. तर व्हॅल्यू काय येईल? मायनस 1587.6 इंटू 13/9. दिस इज सेक स्क्वेअर अल्फा. तिची व्हॅल्यू इथे आपण इथे ठेवलेलं आहे. नंतर 58.9 मायनस करायचं इंटू 4/9. टॅन स्क्वेअर अल्फा इथे काढले आपण. तर ही व्हॅल्यू किती आली? सिग्मा दोन्हीचं मायनस करायचं आहे. दोन्ही व्हॅल्यू 2267 किलोटन पर मीटर स्क्वेअर विच इज लेस दॅन 2500.
2500 म्हणजे काय, अलाउबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, ते गिवन डाटा मध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यापेक्षा हे व्हॅल्यू कशी आली, कमी आली. देअरफॉर इट इज सेफ, मीन्स ओके. Therefore, this major principal stress is less than allowable stress in concrete. 2500 पेक्षा कमी आहे, 2267 आली व्हॅल्यू. Therefore, it is okay. Okay. This is the major principal stress. समजलं कसं काढलं मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस? This is the equation of calculating major principal stress. P into sec square alpha minus P hash tan square alpha. समजलं इथपर्यंत? त्यानंतर intensity of shear stress काढायचा आहे on horizontal plane near toe, which is given by this equation. तर त्यासाठी फॉर्म्युला tau 0 is equal to PV into PV minus P hash into tan alpha. हा ब्रॅकेट आहे. PV at toe minus P hash into tan alpha. हे ऑलरेडी आपण काढलेलं आहे 1587.6. आता आपण घेतलं होतं मायनस 58.9 करायचं आहे इंटू 2/3 टॅन अल्फा वर काढलं होतं पण टॅन अल्फा घेऊन घ्या सर्वांनी. 2/3 ला मल्टिप्लाय करायचं आहे. देअरफॉर शेअर स्ट्रेस विल बी 1019.1 किलोटन पर मीटर स्क्वेअर. समजला इथपर्यंत? एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क. So in this way, we determine these three values. पहिल्यांदा काय काढलंय, मॅक्झिमम वर्टिकल स्ट्रेस, मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस. Maximum vertical stress is 1587.6 kilonewton per meter square. Minimum vertical stress is minus 49.97. Then the major principal stress, which is 2267 kilonewton per meter square, which is less than 2500 kilonewton per meter square. And third one is intensity of shear stress, which is given by this equation PV minus P hash into tan alpha. The shear stress is 1019.1 kilonewton per meter square. This is the value of shear stress. These are the three values we have determined. समझला? Any difficulty? Please ask. या डायग्राम मध्ये सगळे व्हॅल्यूज दाखवायचे आहे. अपस्ट्रीम फेस, डाउनस्ट्रीम फेस, सगळे डायमेन्शन्स यामध्ये दाखवायचे आहे. प्रेशर ॲट द बेस किती आहे, वॉटर प्रेशर, हॉरिझॉन्टल वॉटर प्रेशर, त्यानंतर W1 W2 वेट कुठे ऍक्ट होतं ते दाखवायचं आहे. हॉरिझॉन्टल वॉटर प्रेशर P1 आणि P2 कुठे ऍक्ट होतं त्याचं पोझिशन, रिझल्टंट प्रेशर, त्याचं डिस्टन्स दाखवायचं आहे. त्यानंतर आपली प्रेशर डायग्राम काढायचं आहे, U1 U2 U3 U4 आणि त्याची व्हॅल्यू कशी आलेत ते डायग्राम मध्ये दाखवायचं आहे. डिस्टन्सेस, बेस विड्थ, टॉप विड्थ, total height of the dam, total water level, total height of water level. That is diagram ला सुद्धा मार्क्स असतात. डायग्राम मध्ये सगळे व्हॅल्यूज दाखवायचे आहेत. ओके, समजलं प्रॉब्लेम? एनी डिफिकल्टी? So here we have completed the gravity dam. ते प्रॉब्लेम राहिलं होतं. So after this we'll see the third unit, earthen dam. You have to rejoin again with same link. समजलं का? काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. कुठे समजलं नाही